Hello, welcome back dear students. Welcome back to our e-learning sessions. This e-learning sessions initiated by Sri Vidyadis Vidya Sankul under the guidance of Dr. G.M. Sutaria sir. And welcome back to our subject SPCC. We are discussing chapter number 3rd of part 1, that is commercial correspondence, and the name of the chapter is interdepartmental correspondence and employee related correspondence. એટલે આમ કહીએ આપણે તો interdepartmental and employee related correspondence chapter આપણે જોઈએ છીએ. Today this is our lecture number 4. So in previous 3 sessions we discussed everything about what will you learn in this chapter. Then we started the first part, that is interdepartmental correspondence, in which first of all we discussed about introductory session, or we can say introduction. Then we move towards the need for this interdepartmental correspondence. In previous session, that is in session number 3, we have started new topic, that is meaning of notice. Then we discussed objectives of notice. Then we move forward the circular, meaning and functions of the circular. So up to now in interdepartmental correspondence we have discussed about introduction, need for interdepartmental correspondence. Then we started meaning of notice, objectives of notice, then circular, in that first one meaning, and last one was functions of the circular. Today we will start with the next topic, that characteristics of a circular. So now let us start today's session with the next topic, that is characteristics of a circular. In that first one, a circular is a written addressing not a particular employee but the entire group of employees. જેવી રીતના આપણે વાત થઈ કે આપણી સ્કૂલની અંદર કોઈ પણ હોલિડે હોય, કોઈ સ્પેસિફિક ડે સેલિબ્રેટ કરવાનો હોય, કે કોઈ જગ્યાએ આપણે કોઈ વિઝિટ કરવાની હોય કે કાંઈ પણ વસ્તુ હોય, તો ટોપ લેવલથી ને એટલે કે ટ્રસ્ટીસ લોકો અથવા તો જે પ્રિન્સિપાલ છે એમનાથી ને એક સર્ક્યુલર ઇસ્યુ કરવામાં આવે છે, જે રિટર્ન ફોર્મમાં હોય છે. જનરલી ક્લાસ ટુ ક્લાસ દરેક ક્લાસે એનો જે પીયુન અથવા તો એમના જે ક્લાસ ટીચર છે અથવા તો જે ટીચર્સ છે એ લોકો એક એક ક્લાસ પર જઈને એ સર્ક્યુલર રીડ કરીને સ્ટુડન્ટ્સને સંભળાવશે. સેમ વે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર પણ આવી કોઈ પણ એક્ટિવિટી હોય તો એક રિટર્ન, એટલે જો તમે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે શું, તો કે આપણને કેમ ખબર પડે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર ફોર્મ ઓફ લેટર છે એ સર્ક્યુલર છે. તો સૌથી પહેલાં અ સર્ક્યુલર ઇઝ રિટર્ન ફોર્મ, એટલે કે લખેલું છે. એડ્રેસિંગ નોટ અ
કે નોટિસ છે એ સ્પેસિફિક પર્સન અથવા તો સ્પેસિફિક ગ્રુપ ઓફ પર્સન્સ માટે હોય છે, આખા ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે હોતું નથી. જ્યારે સર્ક્યુલર હંમેશા ગ્રુપ ઓફ પર્સન્સ માટે હોય છે અને પોસિબલ છે કે આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનને પણ એ સર્ક્યુલર અફેક્ટ કરતો હોય છે. જેમ કે અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અથવા તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા જે સર્ક્યુલર ઇસ્યુ કરે છે એ જો ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે ઇસ્યુ કર્યો હોય તો આખા ગુજરાતને એપ્લિકેબલ થાય છે, અને જો એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ એટલે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે ઇસ્યુ કર્યો હોય તો એ સર્ક્યુલર આખી કન્ટ્રીને એપ્લિકેબલ થાય છે. એટલે કે રિટર્ન એડ્રેસિંગ નોટ અ પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી, કોઈ એક વ્યક્તિને કે ગ્રુપ ઓફ એમ્પ્લોઈઝને નહીં, બટ ધ એન્ટાયર ગ્રુપ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ, પણ બધાને એક સરખું એપ્લિકેબલ થાય એવું હોય એને સર્ક્યુલર કહેવાય. સેકન્ડ, મેટર મેન્શન્ડ ઇન ધ સર્ક્યુલર ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ગ્રુપ ઇક્વલી. હવે સર્ક્યુલરની અંદર જે વસ્તુ આપવામાં આવી છે, સર્ક્યુલરની અંદર જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવી છે, જે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ્સ અંદર ઇન્ક્લુડેડ છે, એ બધા એમ્પ્લોયીને ઇક્વલી એપ્લિકેબલ થાય. હવે સમજો કે કોઈ હોલિડે ડિક્લેર થયા છે, તો એવું ના હોય કે અમુક એમ્પ્લોઈઝને કહેવામાં આવે કે યુ આર free to enjoying holidays at your home or a place wherever you want to go, and some of the employees should have stay in particular organization and they focus on the work. No, it is not like that. Whenever the circular is a general instruction, it is a common point, whenever it is issued, it applicable to all the employees equally irrespective of their position and their particular work area. કોઈ પણ વર્ક એરિયાના કોઈ પણ પોઝિશનના વ્યક્તિને એટલે કે કોઈ પણ એમ્પ્લોયીને એ ઇક્વલી એપ્લિકેબલ થશે. એટલે સેકન્ડ છે, મેટર મેન્શન ઇન ધ સર્ક્યુલર ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ગ્રુપ ઇક્વલી. બધાને એક સરખું એ મેટર છે અફેક્ટ કરશે. થર્ડ પોઈન્ટ, ધ ફોર્મેટ ઓફ અ સર્ક્યુલર ઇઝ લાઇક all other letters, yet sometimes inside address and complimentary clause are not written. બેસિકલી જે આપણે નોર્મલ ફોર્મ જોઈએ છીએ એમ જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર સર્ક્યુલર આવે છે ત્યારે એ લેટર હેડની ઉપર હોય છે, એટલે કે ઉપરનું હેડિંગ આવી જાય છે. ડેટ ઓફ ઇસ્યુ ઓફ સર્ક્યુલર છે એ પણ એમાં મેન્શન થયેલું હોય છે. એ સિવાય મેજોરિટી બધું જ તે સેલ્યુટેશન, બોડી ઓફ ધ લેટર, કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ, સિગ્નેચર બધું જ હોય છે. એટલે અહીંયા શું કીધું છે કે ધ ફોર્મેટ ઓફ અ સર્ક્યુલર ઇઝ લાઇક ઓલ અધર લેટર્સ. બાકી બધા કોમન લેટર્સની અંદર જે બધી કોમન વસ્તુઓ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવી છે એ બધી જ વસ્તુ સર્ક્યુલરની અંદર પણ હોય છે. એટલે કે નોર્મલ લેટર જેવો જે લેટર હોય છે. યટ સમટાઈમ્સ ઇનસાઇડ એડ્રેસ. ઇનસાઇડ એડ્રેસ શું કામ નથી હોતું? ઇનસાઇડ એડ્રેસ એટલે કોનું એડ્રેસ હોય? જેમને આપણે લેટર લખીએ છીએ એને ઇનસાઇડ એડ્રેસ કહેવાય. તો સર્ક્યુલરમાં અમુક ટાઈમે એ લોકો ઇનસાઇડ એડ્રેસ લખતા નથી, કેમ કે એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સાથે બધા હોય છે અને એમનો ટોપ લેવલ ઓથોરિટી છે એ જ્યારે સર્ક્યુલર ઇસ્યુ કરે તો એ કોઈ સ્પેસિફિક પર્સનને એપ્લિકેબલ નથી થતું, પણ આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનને એપ્લિકેબલ થાય છે. એટલા માટે ઇનસાઇડ એડ્રેસ ઓર કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ, જે યોર્સ ફેithફુલી આ છે તે છે એવું ના લખીએ તો પણ ચાલે. બાય ઓર્ડર લખી શકાય એની જગ્યાએ. ગુજરાતીમાં હોય તો હુકમથી લખાય છે. તો એ ઘણી વખત ઓમિટ કરવામાં પણ આવે છે અથવા તો લખવામાં આવતા નથી. તો એ ચાલે, કેમ કે સર્ક્યુલર છે એ ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટલ છે કે જે ડિપાર્ટમેન્ટની ઇન્ટરનલ મેટર્સ માટે હોવાથી ને એમાં ઇનસાઇડ એડ્રેસ અને કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ ના લખીએ તો ચાલે છે. પણ એ સ્પેસિફિક અમુક જે સર્ક્યુલર હોય છે એમાં જ, બાકી બધામાં રૂટીનલી જેમ એપ્લિકેબલ થતું એમ જ થતું હોય છે. ફોર્થ પોઈન્ટ, ડેટ એન્ડ ટાઈમ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન અ સર્ક્યુલર. હવે સમજો, કોઈક એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર છે કે જે ડિક્લેર કરવામાં આવી,
પણ એ એવી ડેટે સમજો કે તમારા બોર્ડના ફોર્મ હવે નિયરેસ્ટ ટાઈમની અંદર જ ફિલઅપ કરવામાં આવશે. એક સર્ક્યુલર ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં બોર્ડના ફોર્મ રિલેટેડ બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે. હવે કઈ ડેટ અને કયા ટાઈમે ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું એ ના લખ્યું હોય તો બની શકે કે મિસઇન્ટરપ્રિટ પણ થાય છે અને મિસયુઝ પણ થાય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે 15th ડિસેમ્બરથી ને બોર્ડના ફોર્મ ભરવામાં આવશે અપ ટુ 31st ડિસેમ્બર. આનું સર્ક્યુલર 5th 6th ડિસેમ્બરે ઓલરેડી ઇસ્યુ કરી દેવામાં આવ્યું. તો ઓબ્વિયસ છે કે એમાં ડેટ લખવી કમ્પલસરી છે કે 5th ડિસેમ્બર 2020 અને ટાઈમ જે પણ ટાઈમ હોય સમજો કે કેમ કે ઘણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સેમ ડે કેટલાય બધા અલગ અલગ સર્ક્યુલર ઇસ્યુ થતા હોય. કયા ટાઈમ ઉપર કયો સર્ક્યુલર ઇસ્યુ થયો એની એ લોકોને જ્યારે નોટ્સ રાખવી હોય તો પોસિબલ છે કે એમને ટાઈમ પણ અંદર કોટ કરવો પડે. એટલે એ લોકો એની અંદર ટાઈમ અને ડેટ બંને વસ્તુ કોટ કરશે. હવે જો ડેટ એન્ડ ટાઈમ કોટ કરવામાં ન આવે તો એવું પોસિબલ થાય કે ઘણી વખત 15th ડિસેમ્બર ગયા પછી એ સર્ક્યુલર ઇસ્યુ કરવામાં આવે તો પછી એનો કોઈ આપણે કહીએ ને કે કોઈ વેલ્યુ નથી રહેતી, કેમ કે એની ડેટ ઓલરેડી શું થઈ ગઈ છે, પાસ થઈ ગઈ. એટલે આવું બધું ના થાય. પ્લસ એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સેમ ડે અથવા તો સેમ વીકમાં કેટલાય બધા અલગ અલગ સર્ક્યુલર છે ઇસ્યુ થતા હોય તો સ્પેસિફિક સર્ક્યુલર ક્યારે ઇસ્યુ થયો અને કેટલા લોકોને અફેક્ટ કરે વગેરે વગેરે જાણવું હોય તો ડેટ એન્ડ ટાઈમ છે એ કમ્પલસરી લખવી પડે, એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 5th, it is more like an attention drawing tool for a particular group employees regarding implementation of policy decisions. 5th અને કહીએ ને તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ એવું કહેવા માંગે છે ઇટ ઇઝ મોર લાઇક એન અટેન્શન ડ્રોઈંગ ટૂલ. ઘણા બધા એમ્પ્લોઈઝને પોલિસી રિલેટેડ મેટર્સની ખબર ના હોય તો એમને સ્પેસિફિક વસ્તુની ખબર પડે અને એમના માઇન્ડમાં એ વસ્તુ રહે. એમનું અટેન્શન, સિકિંગ ધેર અટેન્શન ઓર ટુ ડ્રો ધેર અટેન્શન, એમનું માઇન્ડસેટ છે એ સેટ કરવાનું છે. એમને એ વસ્તુની ખબર પડવી જોઈએ. એ માટે થઈને આપણે સર્ક્યુલર ઇસ્યુ કરતા હોઈએ છીએ. ઇટ ઇઝ મોર લાઇક એન અટેન્શન ડ્રોઈંગ ટૂલ ફોર અ પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ એમ્પ્લોઈઝ. અમુક ગ્રુપ એમ્પ્લોઈઝ છે કે જે લોકો કાં તો સ્પેસિફિકલી રૂલ્સ ફોલો નથી કરતા અથવા તો ઇનડિસિપ્લિનરી છે અથવા તો એમને કોઈ સ્પેસિફિકલી આપણે ક્વેશ્ચન અથવા તો રિમાઇન્ડર કરવું છે તો એમને આપણે સર્ક્યુલર થ્રુ કરી શકીએ છીએ રિગાર્ડિંગ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ પોલિસી ડિસિઝન્સ. પોલિસી ડિસિઝન્સ ઓલરેડી ઓર્ગેનાઇઝેશનની હાયર ઓથોરિટીસે લઈ લીધા છે અને એ પોલિસી ડિસિઝન્સ બાકી બધા એમ્પ્લોઈઝ ફોલો કરે એવું જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન એક્સપેક્ટ કરતું હોય ત્યારે થ્રુ સર્ક્યુલર એ આ જે ગ્રુપ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ છે એમનું અટેન્શન ડ્રો કરવા માગે છે. તો આવી રીતના આપણે એના જે 5 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અ સર્ક્યુલર છે એ જોયા. હવે એનું કન્ક્લુઝન પોર્શન જોઈએ તો thus both notice and circular being awareness about responsibility of the employees through communication of information in a specific context. શું કહેવા માંગે છે? કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટલ કોરસ્પોન્ડન્સની અંદર સર્ક્યુલર અને નોટિસનો કેટલો કન્ટ્રીબ્યુશન હોય છે, એનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એની વાત કરી કે બોથ પોલીસ નોટિસ એન્ડ સર્ક્યુલર બ્રિંગ અવેરનેસ અબાઉટ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ. તમને કયા જોબ રોલ માટે થઈને અહીંયા આગળ એપોઇન્ટ કરવામાં આવ્યા છે, તમારે કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે, તમારો કયો જોબ રોલ છે, કયા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ કે કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે કે જે તમારે ફોલો કરવાના છે, એના રિલેટેડ તમને નોલેજ આપવું, એના રિલેટેડ તમારામાં અવેરનેસ ક્રિએટ કરવી, તમને એના રિલેટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવી, એના માટે કોમનલી નોટિસ અને સર્ક્યુલર યુઝ
થાય છે. એટલે તો અહીંયા તમને પહેલાં સમજાય એ માટે થઈને બે સાથે લીધું કે નોટિસ અને સર્ક્યુલર બંને રિસ્પોન્સિબિલિટીની અવેરનેસ માટે છે, થ્રુ કોમ્યુનિકેશન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ઇન અ સ્પેસિફિક કોન્ટેક્સ્ટ. જે પણ સ્પેસિફિક કોન્ટેક્સ્ટમાં આપણે એમનું ધ્યાન અથવા તો અટેન્શન છે એ ડ્રો કરવા માગતા હોય એ કોન્ટેક્સ્ટમાં આપણે એમને નોટિસ કે સર્ક્યુલરથી ઇન્ફોર્મ કરી શકીએ છીએ. Yet there is a difference between them which could be mentioned in the following way. જો તમે એવું માનતા હો કે નોટિસ અને સર્ક્યુલર સિમિલર છે અથવા તો they can be used in the place of one another easily, then you might be wrong, and hence let us clarify some of the differences between this circular and notice, so all the points should be clear in your mind અને તમને પછી આગળ જતા એ બંને વચ્ચે કોઈ પણ જાતનું લાંબુ કન્ફ્યુઝન રહેતું નથી. એટલે હવે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ નંબર 8, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 એ જોઈશું, ડિફરન્સ બિટવીન નોટિસ એન્ડ સર્ક્યુલર. In difference between notice and circular, basically the first portion is about the notice and second portion is about the circular. In that first point, generally જો અહીંયા તો point of difference નથી આપ્યું, આપણે point of difference આપણી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. એમાં ફર્સ્ટમાં આપણને ક્લિયર કટ ખબર પડે કે ક્યારેય પણ કોઈ પણ ડિફરન્સીસ આપ્યા હોય તો ફર્સ્ટ ડિફરન્સીસ છે એ હંમેશા શેનું હોય છે? મિનિંગનું. Notice is addressed to either an individual or a group. આ પોઈન્ટ આપણે લાસ્ટ સેશનમાં પણ ડિસ્કસ થઈ ગયો છે કે જ્યારે એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશનના કોઈ સિંગલ પર્સનને આપણે કોઈ એડ્રેસ કરીએ છીએ, એમને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ કે એમની પાસેથી કોઈ આન્સર માગીએ છીએ. સમજો તમે ઘણી વખત ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપણે અનનેસેસરી મૂવમેન્ટ થતા હોય કે કોઈ એવા ઇસ્યુ હોય તો આપણે એની પાસેથી જવાબ માગીએ છીએ, જેને કહેવાય શો કોઝ નોટિસ. તો એવા સંજોગોમાં પણ નોટિસ છે એ જરૂરી છે. પછી ઇઝ એડ્રેસ ટુ આઈધર એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ, જે કાં તો એક જ વ્યક્તિને આપવામાં આવી હોય અથવા તો એક આખું ગ્રુપ ઓફ પર્સન છે કે જે લોકો ટાઈમલી મેનરમાં એમને જે સોંપવામાં આવ્યો છે એ રોલ પૂરો નથી કરી શક્યા. એમને જે એક્ટિવિટી કરવાની છે એ વિધિન સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમમાં લોકો એક્ટિવિટી પૂરી ન કરી શક્યા હોય તો એમને પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે. નાઉ સર્ક્યુલર ઇઝ મોસ્ટલી એડ્રેસ ટુ ધ એન્ટાયર ગ્રુપ. ઘણીવાર એન્ટાયર ફર્મ, એન્ટાયર યુનિટ અથવા તો એન્ટાયર ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે એક કોમન ઇન્સ્ટ્રક્શન બહાર પડતી હોય તો એ આપણે સર્ક્યુલર થ્રુ કરી શકીએ છીએ. પહેલો ડિફરન્સ શું કહે છે કે notice can be addressed to a single person or a group of a person, while the circular is always addressed to the group of a person. કોઈ સિંગલ પર્સન માટે ક્યારેય આખું સર્ક્યુલર બનતું નથી. Now the second point of difference is through notice legal viewpoint is clarified. હવે સમજો કોઈ એમ્પ્લોયી છે એ કંઈક ભૂલ કરે છે, ટાઈમે આવતો નથી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, એને જે રોલ સોંપવામાં આવ્યો છે, જે ટાર્ગેટ કહેવામાં આવ્યો છે એ ટાર્ગેટ એનાથી ફોલો નથી થતો. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એ જ્યારે એમ્પ્લોઈઝને અપોઇન્ટ કરે છે ત્યારે એમની સાથેની જે બધી ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ હોય છે કોલ લેટરની અંદર મેન્શન કરવામાં આવી છે. ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશનના લેબર લોસ આપણે ઇન્ડિયામાં પણ એપ્લિકેબલ છે. ફેક્ટરી એક્ટની પછી એપ્રેન્ટિસ એક્ટ, આ બધામાં કંપનીઝ એક્ટ, આ બધામાં અલગ અલગ ક્લોઝ અને સેક્શન્સ આપ્યા છે. તો આ બધા ક્લોઝ અને સેક્શન્સને ધ્યાનમાં લઈને એમની સેલેરીથી માંડીને કયા વર્ક પ્લેસ ઉપર કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યા સુધીનું કામ, એમનો ગ્રોથ કઈ રીતના હશે, એ બધી જ વસ્તુ બહુ ક્લિયરલી મેન્શન કરી હોય, જેમાં એમ્પ્લોયર એટલે કે જે જોબ આપે છે અને એમ્પ્લોયી એટલે કે જે જોબ લે છે એ
એ બંનેએ બહુ ક્લિયર કટ રીતે સિગ્નેચર કરી હોય છે. આ સિગ્નેચર પરથી ને પ્રૂવ થઈ જાય છે કે એ લોકો હવે લીગલી એકાબીજા સાથે બાઉન્ડ થયા છે. એવા સંજોગોમાં જો તમારા કોલ લેટરની અંદર જે વસ્તુ ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવી છે એને તમે સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરતા નથી, એટલે કે લાઇટલી લો છો, તો એના ઉપર કયા કયા લીગલ સર્કમસ્ટન્સીસ, ડિમોશન થઈ શકે, ડિમોશન થઈ શકે, ટ્રાન્સફર થઈ શકે, ટર્મિનેશન થઈ શકે, આસ્ક ફોર અ લીવ, રજામાં જવા માટેની ઓલી આપવામાં આવે, અથવા તો આસ્ક ફોર રિઝાઇન, કોઈ પણ પોઈન્ટ છે એ કોઈ પણ પોઈન્ટનું એના ઉપર સ્ટેપ્સ લઈ શકાય એવું છે. એટલા માટે થઈને અહીંયા આગળ એવું કીધું છે કે એમની સાથે જે લીગલ વસ્તુ છે, જે લીગલ ફોર્માલિટીઝ છે એ ક્લેરિફાઈડ કરવામાં આવે છે. હવે એની સામે સર્ક્યુલર શું છે? થ્રુ સર્ક્યુલર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એન્ડ પ્રેક્ટિકલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ આર ક્લેરિફાઈડ. એટલે હવે જો પહેલો જ બેસિક ડિફરન્સ શું થયો હતો કે નોટિસ થ્રુ આપણે ખાલી લીગલ પોઈન્ટ્સ છે એ ક્લેરિફાઈ કરીએ છીએ, જ્યારે સર્ક્યુલરથી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એટલે કે અંદરો અંદર કંઈ ચેન્જીસ આવતા હોય, ટાઈમિંગમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે છે, વર્કમાં કોઈ ચેન્જ આવે છે, અમુક પ્રિમાઇસ છે એનું કંઈક રિનોવેશન થતું હોય, મોડર્નાઇઝેશન, તો અમુક ટાઈમ માટે બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થતા હોય છે, અમુક કોઈક ડેઝ હોય, એટલે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિલેટેડ એમનું જે આખું બધું વહીવટ કાર્ય છે, એમનું જે આખું મેનેજમેન્ટ છે, આપણે જેને એડમિન પણ કહીએ છીએ, એ એડમિન રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ હોય એની ઇન્ફોર્મેશન આપી શકાય, અથવા તો પ્રેક્ટિકલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જોયા હતા, એની ઇન્ફોર્મેશન છે એ થ્રુ સર્ક્યુલર આપણે ક્લેરિફાઈ કરી શકીએ છીએ. થર્ડ પોઈન્ટ, નોટિસ ઇઝ અ ટુ-વે કોમ્યુનિકેશન. એમ્પ્લોઈઝ કેન ગીવ નોટિસ ટુ ધ મેનેજમેન્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ કેન ગીવ ટુ ધ એમ્પ્લોઈઝ. હવે સમજો, ટુ-વે કોમ્યુનિકેશન. ક્યારેક બહુ અહીંયા આગળ તો આપણે એવું બહુ ઓછું સાંભળીએ છીએ, પણ બધી મેટ્રો સિટીઝ છે કે જેની અંદર આવી રીતના કોલ લેટર આવ્યો હોય અને એમ્પ્લોયીએ કોલ લેટર સાઇન કર્યો હોય, પછી આગળ જતાં કોઈક સંજોગોમાં જો ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતે કરેલા એગ્રીમેન્ટથી ને અલગ ચાલતું હોય, પોતે જે ટાઈમ કીધો છે એ કરતાં વધારે ટાઈમ કરાવતા હોય, પોતે જે ટાર્ગેટ ડિસાઇડ કર્યો છે એના કરતાં વધારે ટાર્ગેટ આપતા હોય, એનો ખોટે ખોટું એની સાથે પ્રેજ્યુડાઇઝ થતું હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, તો કોઈ પણ એમ્પ્લોયી છે એ કંપનીની અગેન્સ્ટમાં કેસ ફાઇલ કરે અને નોટિસ આપી શકે. તમે કેસ ફાઇલ ના કરો તો પણ તમે એઝ એ એમ્પ્લોયી પાર્ટ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન કંપનીને નોટિસ આપી શકો છો, જેમાં તમે એની પાસેથી જવાબ માગી શકો છો કે શું કામ મારી સાથે આવી આવી એક્ટિવિટી થાય છે અને શું કામ મારી સાથે પ્રેજ્યુડાઇઝ થાય છે. પોસિબલ છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશને એને ટર્મિનેટ કરી દીધો, કાઢી મૂક્યો, તો ઓબ્વિયસ છે કે જવાબ માંગી શકે કે તમે કયા ગ્રાઉન્ડ પર મને અહીંયાથી કાઢો છો. તો એમ્પ્લોયી છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને નોટિસ આપી શકે છે. સેમ વે કોઈ એમ્પ્લોયી પોતાના વર્કમાં સ્પેસિફિક વર્ક કરતો નથી, પોતાને જેટલું કામ સોંપાયું છે એ નથી કરતો, જે ટાઈમલી મેનરમાં એને આવવું જોઈએ એમાં નથી આવતો, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ જે એને ફોલો કરવા જોઈએ એ નથી કરતો. આ બધા સંજોગોમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન એને શો કોઝ નોટિસ આપી શકે છે કે રીઝન આપો ભાઈ, શું કામ તમે આવું કરો છો, વાય યુ આર નોટ ડ્યુ ડિલિજન્ટ અબાઉટ યોર ડ્યુટીઝ, વાય યુ આર નોટ સિરિયસ ઇન યોર વર્ક, વાય યુ આર નોટ કમિંગ ઓન અ ટાઈમ, what is the possibility and what are the reasons that you are moving around the organization whenever you like, what are the different point of views when you are moving around, and what is the different needs that you want to satisfy, etc., etc. There are so many different points are there to ask for a reason, or we can say for show cause notice. તો એ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન. હવે સમજો તમે કે ઓર્ગેનાઇઝેશને એમ્પ્લોયીને શો કોઝ નોટિસ આપી છે, તો એમ્પ્લોયી એનો આન્સર આપવાનો છે, કેમ કે શો કોઝ રીઝન બતાવો, તો એ એના જે જેન્યુઇન રીઝન છે એ વિથ પ્રૂફ ઓર્ગેનાઇઝેશનને આપશે. એટલે ટુ વે થઈ ગયું કે જેમાં ફર્સ્ટ વે એમ્પ્લોયીએ કંપનીએ એમ્પ્લોયીને શો કોઝ નોટિસ આપી, એમ્પ્લોયીએ રિપ્લાય આપ્યો. સેમ વે કોઈક પોસિબિલિટીમાં એમ્પ્લોયીએ કંપનીને નોટિસ આપી,
તો કંપની એનો રિપ્લાય આપશે. એટલે બંને સંજોગોમાં એ ટુ વે છે. એટલે ટુ વે નથી કે એમ્પ્લોયી કંપનીને પણ આપી શકે અને કંપની એમ્પ્લોયીને આપી શકે, નહીં. એ ટુ વે એટલા માટે છે કે કંપની એમ્પ્લોયીને આપે છે તો એમ્પ્લોયી એનો રિસ્પોન્સ આપે છે, અને જો એમ્પ્લોયી કંપનીને આપે છે તો કંપની એનો રિસ્પોન્સ આપે છે. એટલે આ બધા સંજોગોને ધ્યાનમાં લેતા એવું આપણે કહી શકીએ કે નોટિસ છે એ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન છે. હવે એની સામે સર્ક્યુલર જોઈએ તો સર્ક્યુલર ઇઝ અ વન વે કોમ્યુનિકેશન. ઇટ ઇઝ સેન્ટ ટુ ધ સબોર્ડિનેટ એમ્પ્લોઈઝ ફ્રોમ ધ મેનેજમેન્ટ. સર્ક્યુલર ક્યારેય કોઈ એમ્પ્લોયી મેનેજમેન્ટને આપી શકે નહીં, કેમ કે એ નોટિસ નથી. સર્ક્યુલર જનરલી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અને પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચથી હોય છે. એટલા માટે જે ટોપ ઓથોરિટીઝ છે, જે સુપિરિયર્સ છે, એમના સબોર્ડિનેટ્સ, ડાઉન ઓથોરિટીઝ છે, જે બધા મિડલ લેવલ અને બોટમ લેવલ એમ્પ્લોઈઝ છે, એમને એ સર્ક્યુલર થ્રુ ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે છે. જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર ચેન્જીસ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા છે એ ચેન્જીસની જાણ. આમ તમને અત્યારે થિયરીમાં થોડોક કંટાળો આવતો હશે, પણ આ એટલા માટે સમજો કે જ્યારે લેટરમાં અલગ અલગ રીઝન આવે ને ત્યારે તમને બોડી ઓફ ધ લેટર ખબર પડે. આઈ નો કે હું છેલ્લા 3 લેક્ચરથી ને તમને જે એક્સપ્લેનેશન આપું છું એમાં તમે પાકી ગયા છો મારાથી. કંટાળો આવતો હશે તમને કે આટલું બધું કેમ સ્ટ્રેચ થાય છે, પણ આગળ તમે એના મોડેલ પેપર્સ મોડેલ લેટર્સ જોશો ને એટલે તમને સમજાશે કે પ્રેક્ટિકલી ક્યારે કોઈ પણ વસ્તુ પૂછાઈ શકે છે એક્ઝામની અંદર, અને ત્યારે જો આપણો બેઝ ક્લિયર હશે, જો આપણને ખબર હશે કે ક્યારે ક્યારે શું થઈ શકે, તો આપણે સારામાં સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકીએ. સમજો નોટિસ ટુ વે છે તો મેં તમને સમજાવ્યું ને કે ટુ વે એટલા માટે નથી કે બંને એકાબીજાને આપી શકે, પણ ટુ વે એટલા માટે છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપશે તો સામેવાળો એનો રિસ્પોન્સ આપશે. પણ સર્ક્યુલરમાં એવું નથી. એ હંમેશા વન વે કોમ્યુનિકેશન જ છે કે જેમાં સુપિરિયર્સ છે એ લોકો એમના સબોર્ડિનેટ્સને સર્ક્યુલર થ્રુ ઇન્ફોર્મ કરી દઈશ. ધેટ્સ ઇટ, નથિંગ મોર દેન ધેટ. એટલે સર્ક્યુલર ઇઝ અ વન વે કોમ્યુનિકેશન and it is sent to the subordinate employees from the management. મેનેજમેન્ટ છે જે ટોપ લેવલ, એમની નીચેના લેવલને એ મોકલે છે. ફોર્થ, circular can be issued on matters for which a notice is served. જે મેટર માટે થઈને નોટિસ આપવામાં આવી છે એ બધા મેટર માટે થઈને સર્ક્યુલર પણ આપી શકાય છે. કોમન છે ને, કેમ કે નોટિસ સિંગલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અથવા તો ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સને આપી શકાય છે. તો એની સામે સર્ક્યુલર છે એ ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સને હંમેશા અપાય. એટલે એ એવું કહેવા માંગે છે કે જે પર્પઝ માટે થઈને તમે નોટિસ સર્વ કરો છો એ સેમ પર્પઝ માટે થઈને તમે સર્ક્યુલર પણ ઇસ્યુ કરી શકો છો. જો સર્ક્યુલર કેન બી ઇસ્યુડ ઓન મેટર્સ ફોર વિચ એ નોટિસ ઇઝ સર્વ. જે મેટર માટે થઈને નોટિસ સર્વ કરવામાં આવે છે એ મેટર માટે થઈને સર્ક્યુલર પણ સર્વ કરી શકાય છે. જ્યારે સામે જોઈશું આપણે સર્ક્યુલરમાં તો એવું પોસિબલ બનતું નથી. ત્યાં જો નોટિસ કેન નોટ બી સર્વડ ફોર ધેટ મેટર ફોર વિચ સર્ક્યુલર ઇઝ ઇસ્યુડ. શું કામ? તો કે મેજોરિટી, એટલે આમ તો કહીએ તો 100% કેસમાં સર્ક્યુલર છે એ ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ અથવા તો લાર્જ પોપ્યુલેશનને અફેક્ટ કરતું હોય છે. એટલા માટે એવી જગ્યાએ આપણે નોટિસ ઇસ્યુ ના કરી શકીએ, ત્યાં આગળ આપણે કમ્પલસરી સર્ક્યુલર જ ઇસ્યુ કરવું પડે. એટલે આપણે શું યાદ રાખવાનું છે તો કે સર્ક્યુલર કેન બી ઇસ્યુડ ઓન અ મેટર્સ ફોર વિચ ધ નોટિસ ઇઝ સર્વડ. જેના માટે નોટિસ આપી શકીએ એ મેટર માટે સર્ક્યુલર પણ આપી શકીએ છીએ. પણ એની સામે જોઈએ તો સર્ક્યુલર કેન નોટ બી સર્વડ ફોર ધ મેટર ફોર વિચ ધ સર્ક્યુલર ઇઝ ઇસ્યુડ. નોટિસ છે એ એવા મેટરમાં ના આપી શકાય કે જ્યાં સર્ક્યુલર હોય, કેમ કે બે અલગ અલગ છે ને. પેલું લીગલ મેટર્સ માટે થઈને છે નોટિસ, તો સર્ક્યુલર લીગલ મેટર્સ માટે થઈને કરી શકે, પણ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ અને પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ છે હંમેશા સર્ક્યુલર થ્રુ જ ક્લેરિફાઈ થશે. ક્યારેય આનાથી ને ક્લેરિફાઈ થવાનું નથી. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ ડિફરન્સ બિટવીન notice and circular. So now
લેટ અસ મૂવ ફોરવર્ડ્સ ટુ મોડેલ લેટર્સ. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક 9th એ મોડેલ લેટર્સનો પોઈન્ટ છે જોઈએ, જેમાં આપણને બેઝિકલી અહીંયા આ સેક્શનમાં 4 મોડેલ લેટર્સ આપ્યા છે. એમાંના પોસિબલ હશે તો બધા જ આજે કમ્પ્લીટ કરશું, અધરવાઇઝ મેક્સિમમ કમ્પ્લીટ કરવાની ટ્રાય કરશું. મોડેલ લેટર્સની અંદર સૌથી પહેલો છે શો કોઝ નોટિસ. એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ ઇંગ્લિશ મીડિયમ યુ આર વેરી વેલ અવેર બોથ ધીસ વર્ડ. શો કોઝ, કોઝ મીન્સ રીઝન એન્ડ શો મીન્સ ગીવ. કોઈક એવી મેટર છે કે જેમાં એકચ્યુઅલમાં એમ્પ્લોયી જેમ કરે છે એમ નહોતું થવું જોઈતું. કોઈક જગ્યાએ એનું મૂવમેન્ટ છે જે એકચ્યુઅલમાં ન હોવું જોઈએ. કોઈક જગ્યાએ રેકોર્ડેડ છે કે ત્યાં આગળ ટૂંકમાં સમજો ને કે કોઈ ફાઇનાન્સવાળી વ્યક્તિ છે એ સ્ટોર રૂમમાં ના હોવી જોઈએ, કેમ કે ફાઇનાન્સને એને સ્ટોર રૂમની એપ્લિકેબિલિટી નથી. એ ત્યાં હોય તો એને રીઝન પૂછી શકે. કોઈ કીધા વગર રજા ઉપર હોય તો એ રીઝન પૂછી શકે. ધેર આર સો મેની મેટર્સ. તો આપણે પહેલું જોશું શો કોઝ નોટિસ. હર્ષિલ પટેલ, સીધે સીધું આમાં તમને એવું જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે તમે એવું જ માની લો કે આપણે એક્ઝામની અંદર લખીએ છીએ હર્ષિલ પટેલ એન એમ્પ્લોયી ઓફ ધ સેયાન કેમિકલ લિમિટેડ remained absent from duty for 3 consecutive days without taking permission of the officer. હર્ષિલ પટેલ નામની વ્યક્તિ છે કે જે સિયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડમાં કામ કરે છે. એને એના બોસની ઇમિડિયેટ ઓથોરિટીની પરમિશન લીધી નહીં અને ભાઈ 3 દિવસ માટે ક્યાંક ગુમ રહ્યા છે. 3 દિવસ સુધી એ ઓફિસમાં એટલે કે ડ્યુટી પર આવ્યો જ નથી. જો પરમિશન લઈને ગયા હોય તો તમે 15 ડેઝ લો, પણ આમ જનરલી તમે કીધા વગર 2 ડેઝ કરતાં વધારે રહ્યો એ પોસિબલ નથી. ડ્રાફ્ટ શો કોઝ નોટિસ ઓન બિહાફ ઓફ સિયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડ. તો હવે આપણે કેમિકલ્સ લિમિટેડના બદલામાં લેટર લખવાનો છે. તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ તમને બંનેના નામ આપી દીધા છે એટલે બહુ ઇઝી છે. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે ફરી વખત આપણું જે મોડેલ છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. તો સૌથી પહેલાં શું લઈશું? હેડિંગ. સૌથી પહેલાં હેડિંગ છે તો સિયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડનું છે. આ બાજુ ઓબ્વિયસ છે કે તમે હેડિંગ લખો છો એટલે ફોન નંબર અને ઈમેલ અને સામે એનું એડ્રેસ જીઆઈડીસી ફેઝ 2 દહેજ, તાલુકો વગારા, ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરૂચ 392110. એક લાઈન છોડવાની ભૂલ્યા વગર, કાંઈ પણ સંજોગોમાં લાઈન છોડવાની રહેશે. ડેટ that is 13th August 2017. અગેઇન એક લાઈન છોડીએ, 2 પણ છોડી શકાય છે અહીંયા આગળ. એમાં હવે આપણે કોને લખીએ છીએ તો કે આપણા જ એમ્પ્લોયીને. પણ એ ભાઈ ઓફિસ નથી આવ્યો. જો ઓફિસ આવ્યો હોય ને તો એને હું ઓફિસમાં નોટિસ સર્વ કરી દઉં કે ઘરે છે કે મારે ત્યાં લેટર લખવાનો છે અને આ લીગલ નોટિસ છે, તો એના માટે થઈને એનું ઇનસાઇડ એડ્રેસ આવશે. એટલે હેડિંગ, પછી સેકન્ડ વન વોઝ ડેટ, થર્ડ વન ઇઝ ઇનસાઇડ એડ્રેસ શ્રી હર્ષિલ પટેલ ઇન્ટુ બ્રેકેટ પેકેજિંગ ડાયરેક્ટ ડિવિઝન, કેમ કે પેકિંગ ડિવિઝનનો છે. સેમ કંપની સિયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડ, દહેજ, તાલુકો વગારા, ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરૂચ 392110. સેમ. પછી નો જે આવે એ જનરલી આવે સેલ્યુટેશન. પણ આપણે સેલ્યુટેશન અને ઇનસાઇડ એડ્રેસની વચ્ચે પણ સબ્જેક્ટ લખી શકીએ છીએ અને પછી પણ સબ્જેક્ટ. કોઈ પણ એક જગ્યાએ સબ્જેક્ટ લખીએ એટલે આણે ઇનસાઇડ એડ્રેસ પછી તરત સબ્જેક્ટ લખ્યું છે બિફોર સેલ્યુટેશન. સબ્જેક્ટ seeking certificate for remaining absent from duty without taking permission. Sorry, seeking clarification. હું પણ વિચારું સર્ટિફિકેશન કેમ? તો મિસ્ટર હર્ષિલ પટેલ, તમે ક્લેરિફાઈ કરો કે તમે કેમ અમને જાણ કર્યા વગર 3 દિવસથી એબસન્ટ રહ્યા. જો સમજો, તમે જ્યારે કોલ લેટર સાઇન કરો છો ને કે જે કંપનીએ તમને આપ્યો હોય છે એને ઓર્ડર પણ કહી શકાય અને
લેટર ઓફ જોઈનિંગ પણ કહી શકાય. એમાં બધી ટર્મ્સ કન્ડિશન્સ હોય જ છે. અને ઓથોરિટીને પૂરેપૂરા રાઇટ છે કે ક્યારેય પણ એમ્પ્લોયીને પૂછી શકે કે શું કામ ભાઈ તું એબસન્ટ હતો. તમને લોકોને ઘણી વાર મનમાં એવું થાય કે લઈ એને કામ હશે તો હશે એબસન્ટ, એની પર્સનલ મેટર છે. ઓર્ગેનાઇઝેશન કોણ હોય પૂછવાવાળું, તેવું ના છે. તમે જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, તમે જ્યારે એની સાથે એગ્રીમેન્ટ કર્યું છે, એટલે યુ આર બાઉન્ડ ટુ ગીવ ધ રીઝન. તમે પછી એમાંથી છટકી ના શકો. એટલે અહીંયા સિકિંગ ક્લેરિફિકેશન, શો કોઝમાં આ વર્ડ કમ્પલસરી આવે છે. ફોર રિમેઇનિંગ એબસન્ટ ફ્રોમ ડ્યુટી વિધાઉટ ટેકિંગ પરમિશન. અમને પૂછ્યા વગર ભાઈ 3 દિવસથી આપ નથી આવ્યા, તો એનું અમને કારણ કયું? ધેટ્સ ઇટ. એટલે હવે પછી સબ્જેક્ટ પછી શું આવ્યું? સેલ્યુટેશન. એ સુપિરિયર લખે છે એના સબોર્ડિનેટને, એટલે ડિયર, રિસ્પેક્ટેડ એવું બધું નહીં આવે, ખાલી આવે સર. ઓબ્વિયસ છે, માન તો આપવું પડે. યુ રિમેઇન્ડ એબસન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી for 3 days from 10th August 2017 to 12th August 2017 without taking permission of the officer of your department. આ શું છે? બોડી ઓફ ધ લેટરનો ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફ છે. ઇન્ટ્રોડક્ટરી પેરેગ્રાફની અંદર હંમેશા આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપતા હોઈએ છીએ, પણ અહીંયા આગળ આપણે નોટિસ આપીએ છીએ એટલા માટે સૌથી પહેલા પેરેગ્રાફમાં આપણે એમને રીઝન પૂછવાનું છે, કેમ કે આપણે નોટિસ રીઝન પૂછવા માટે જ આપીએ છીએ. એટલે ક્લિયર કટ કીધું છે કે યુ રિમેઇન્ડ એબસન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી ફોર 3 days. એમાં ડેટ પણ લખી છે કે ભાઈ તમે 10th ઓગસ્ટે ન આવ્યા તો અમને એમ થયું કે હશે કાંઈક, જાણ કરશે કોલ કરીને. ન આવ્યો કોલ. 11th ઓગસ્ટે આવ્યા, સેમ. 12th ઓગસ્ટ સેમ. એટલે આજે 13th ઓગસ્ટે અમે લેટર લખ્યો. જો આ બધી ડેટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ બધી ડેટ્સ તમારે યાદ રાખવી. એટલે આ ડેટ સેમ યાદ ન રાખવી પડે, પણ લેટર હંમેશા એ 3 દિવસનું કીધું હોય 3 દિવસ પછીના દિવસે જ લખાવવો જોઈએ. એ ચાલુ 3 દિવસમાં નહીં. ઘણા એવું કરે 10th to 12th ઓગસ્ટ ત્યાં લખે ને લેટરની ડેટ 11th ઓગસ્ટ. તો એવું નહીં. તમે લેટર જુઓ છો તો ડેટ બધી અગાઉથી ને તમે ડિસાઈડ કરી લો કે મારે કઈ કઈ ડેટ કોટ કરવાની છે, અને એ ડેટ જ કોટ કરો, એટલે આગળ જતા ઇશ્યુ થાય નહીં. એટલે તમે 10th થી 12th ઓગસ્ટ સુધી નહોતા આવ્યા અને તમે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટના ઓફિસરની પરમિશન પણ લીધી નથી. ધેટ્સ ક્લિયર. હવે સેકન્ડ આવે મેઇન પેરેગ્રાફ. પહેલો ઇન્ટ્રોડક્ટરી, પછી મેઇન અને પછી કન્ક્લુઝન આવશે. Kindly take note that if the cause of your absence is not shown within 7 days, આમાં એવું ના હોય કે ના આવ્યો હોય. એ 13th ઓગસ્ટે રેગ્યુલર આવી પણ ગયો, રૂબરૂમાં એને આવીને મોઢે કંઈ પણ દીધું હશે કે સાહેબ માંદો પડ્યો હતો અને એવી સિચ્યુએશનમાં તો હું ફોન પણ નહોતો કરી શકતો, હું દવા લઉં તો મને એટલું ઘેન રહેતું હતું, વોટ એવર ધ રીઝન ઇઝ. અથવા તો કોઈકને ગામડામાં મારા કોઈક રિલેટિવ છે એની હેલ્થ બહુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, મારે કમ્પલસરી જવું પડે ને ત્યાં નેટવર્ક નહોતું, એટલે હું તમને ઇન્ફોર્મ ન કર્યું. વોટ એવર એને આવીને ફેસ ટુ ફેસ કહી દીધું હોય. પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેમ આપણે પહેલાં વાત થઈ એમ, કે આ બધી વસ્તુ રિટર્નમાં એટલા માટે લે છે કે ફ્યુચરમાં એઝ અ પ્રૂફ કામ લાગશે. એઝ અ પ્રૂફ તમે એને ક્યાંય પણ કોઈ પણ જગ્યાએ એવિડન્સ તરીકે પણ લઈ શકો. તો કાઇન્ડલી, એટલે 13th ઓગસ્ટે ભાઈ પ્રેઝન્ટ થઈ ગયા છે. 13th ઓગસ્ટે મિસ્ટર હર્ષિલ પટેલે પોતાની જોબ પાછી જોઈન કરી લીધી છે. કાઇન્ડલી ટેક નોટ ધેટ ઇફ ધ કોઝ ઓફ યોર એબસન્સ ઇઝ નોટ શોન વિધિન 7 days. ઘણી વાર એવું પણ થતું હોય કે પ્રૂફ એકઠા કરવામાં વાર લાગતી હોય. આપણે ટિકિટ લીધી હોય, એ ટિકિટ ક્યાંક આડી અવળી પડી હોય, ગોતવાની હોય. આપણે કોઈક રીઝન, કોઈક રિપોર્ટ કઢાયો હોય હોસ્પિટલ, તો ઓર્ગેનાઇઝેશન જનરલી 3 to 7 daysનો ટાઈમ પીરિયડ આપે છે. કાઇન્ડલી ટેક ધ નોટ ધેટ ઇફ ધ કોઝ ઓફ યોર એબસન્સ ઇઝ નોટ શોન વિધિન 7 days, યોર એબસન્સ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ વાયોલેશન ઓફ સર્વિસ રૂલ્સ. જો આ સર્વિસ રૂલ્સ જ્યારે એણે જોઈન કર્યું હશે ત્યારે ડેટ ઓફ જોઈનિંગના દિવસે ઓફર લેટર કહેવાય એને, કે જે કંપની એમને ઓફર કર્યો હોય
એ ઓફર લેટરમાં લખવામાં જ આવેલા હોય કે કેવા કેવા સંજોગોમાં બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ અથવા તો બ્રીચ ઓફ સર્વિસ રૂલ ગણવામાં આવશે. તો અહીંયા ક્લિયર કટ કીધું છે કે ભાઈ તો 3 દિવસ એબસન્ટ રહ્યો, ઇટ્સ ઓકે, પણ જો એનું જેન્યુઇન રીઝન તું અમને 7 ડેઝમાં નહીં આપી શકે તો અમે એને વાયોલેશન ઓફ સર્વિસ રૂલ ગણીશું. એન્ડ યોર સેલરી for those days will be deducted for remaining absent from duty without taking permission. જેન્યુઇન કેસમાં કંપની લીવ વિથ પે આપે છે, એટલે કે તમે લીવ પર હો તો પણ તમારી સેલેરી કટ નથી થતી. મંથમાં એકાદી સમજો ને કે લીવ પરમિટેડ હોય છે, એ સિવાય પણ કોઈ જેન્યુઇન રીઝનના લીધે થઈને કોઈ હોસ્પિટલનું રીઝન હોય, કોઈ લીવ હોય તો એ લોકો સેલેરી કટ ના કરે. એવું બધું સર્વિસ રૂલમાં શરૂઆતમાં જ બધું લખેલું, એટલે કોઈ ઇશ્યુ નથી. પણ અહીંયા એને ક્લિયર કટ કીધું આ સર્કમસ્ટન્સીસ તમારે કેવા પડે. આ એવો મોટો ઓફેન્સ નથી કે ટર્મિનેટ કરી દઉં. ત્યાં ક્લિયર કટ કીધું છે કે જો તમે અમને જેન્યુઇન રીઝન નહીં આપી શકો તો એને વાયોલેશન ઓફ સર્વિસ રૂલ ગણી અને જે 3 દિવસ તમે નથી આવ્યા એ 3 દિવસની તમારી સેલેરી કટ કરી અને બાકીની સેલેરી તમને આપી દેવામાં આવશે. તો આ એક જાતની પનિશમેન્ટ ગણાય. કન્ક્લુડિંગ પેરેગ્રાફમાં આવશું. ઇફ ધીસ હેપન્સ ઇન ફ્યુચર, કેવું પડે ને તું અત્યારે રીઝન આપી દે તું એમ કે ઘા સાહેબ કાપી નાખો સેલેરી, પછી હેબિટ પડી ગઈ તને ભાઈ, તું ગમે ત્યારે કીધા વગરનો જતો રહે અને આવીને એમ કે આ સેલેરી કાપી લેજો, એમ થોડી હોય. એટલે અમારે તને ફ્યુચરના સર્કમસ્ટન્સીસ સમજાવવા પડે કે ઇફ ધીસ હેપન ઇન ફ્યુચર ઇટ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ વાયોલેશન ઓફ ડિસિપ્લિન. આ તો હજી વાયોલેશન ઓફ સર્વિસ રૂલ છે, જેમાં અમે તને ખાલી સેલેરી કટ કરીને માફ કરી દઈશું, પણ ફ્યુચરમાં તે ક્યારેય વિધાઉટ પરમિશન આવું કર્યું તો વાયોલેશન ઓફ ડિસિપ્લિન ગણાશે એન્ડ વુડ રિઝલ્ટ ઇન ટુ અ બ્રેક ઓફ સર્વિસ. પછી અમે તને રજા આપી દઈશું, ભાઈ ઘરે રહે મોજ કર. એન્ડ યુ શેલ હેવ ટુ લોઝ ધ બેનિફિટ ઓફ અ પરમનન્ટ એમ્પ્લોયી. અને પછી તું આ કંપનીનો લોંગર કોઈ જાતનો એમ્પ્લોયી રહીશ નહીં. એટલે સેલ્યુટેશન પછી આવશે બોડી ઓફ ધ લેટર, પછી આવ્યું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ, ઓબ્વિયસ છે. લેટર પોસ્ટ કરશું એટલે યોર્સ ફેithફુલી. કંપની એ ભાઈના પોતાના નામે જ છે, સિયાનભાઈ પોતે છે, સિયાન પટેલ, મેનેજર HR, એટલે કે સિગ્નેચર. એટલે આવી રીતના અહીંયા આગળ આ જે લેટર છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. સો હિયર ઇટ કમ્સ ટુ એન એન્ડ ઓફ ટુડેઝ સેશન ઇટસેલ્ફ. મને એવું હતું કે આપણે લેટર, પણ આ બધા એવા ટેકનિકલ પોઈન્ટ્સ છે કે જે ડિસ્કસ કરીએ તો નેક્સ્ટ ટાઈમ કોઈ પણ બીજા રીઝનથી ને તમને શો કોઝ નોટિસ મળી હોય તો તમે, એટલે એવું કોઈ તમને લેટર લખવાનો મળ્યો હોય તો તમને એટલીસ્ટ આઈડિયા આવી જાય કે મારે કયા કયા વર્ડ યુઝ કરવાના છે, કઈ રીતે લેટર લખવાનો છે. એટલે નેક્સ્ટ લેટર જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ડિસ્કસ કરશું એ છે નોટિસ રિગાર્ડિંગ વોલેન્ટરી રેઝિગ્નેશન. એ ભાઈ છે જગદીશભાઈ ભાવસાર, એમને મજા નથી આવતી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, તો એ વોલેન્ટરી રિટાયરમેન્ટ, VRS કહેવાય છે ને. વોલેન્ટરી રિટાયરમેન્ટ નથી પણ આ વોલેન્ટરી રેઝિગ્નેશન છે કે મને બેટર ફ્યુચર પ્રોસ્પેક્ટ્સ મળે છે અને મારે જવું છે એટલે હું મૂકું છું, સો એન્ડ. થર્ડ આપણે જોશું તો આ પહેલી બંને નોટિસ છે. થર્ડ છે સર્ક્યુલર રિગાર્ડિંગ સેલિબ્રેશન ઓફ નેશનલ ફેસ્ટિવલ્સ. આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હવેથી આપણે બધું 15 ઓગસ્ટ, 26 જાન્યુઆરી, 2 ઓક્ટોબર આ બધું આપણે સેલિબ્રેટ કરશું. તો એના રિલેટેડ નોટિસ છે એ એક્ટિવ કોઓપરેટિવ બેંક છે એના કોમન એમ્પ્લોઈઝને આપે છે, એ પણ જોઈશું. અને ફોર્થ છે એ છે સર્ક્યુલર રેકમેન્ડિંગ ટુ બિગિન કેમ્પેઇન ટુ સેવ વોટર, ઇલેક્ટ્રિસિટી એ નેશનલ વેલ્થ. તો આ જે 3 છે આપણે ડિસ્કસ કરશું. પછી લાસ્ટ જે પોર્શન છે મિનિંગ ઓફ મેમો એ તરફ આગળ વધશું, ત્યારે આપણું જે આ ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટલ કોરસ્પોન્ડન્સ છે પોઈન્ટ ત્યાં કમ્પ્લીટ થશે. આઈ હોપ તમને આ બધું સમજાઈ ગયું હશે. તો આજના હોમવર્કમાં સર્ક્યુલરથી સ્ટાર્ટ કરીને સર્ક્યુલર, મિનિંગ, ફંક્શન્સ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, ડિફરન્સ અને ફર્સ્ટ લેટર એટલી વસ્તુ તમારે હોમવર્કમાં
લખી અને સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ પીરિયડમાં સબમિટ કરવાની રહેશે. હેવ અ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ વેરી મચ ક્લાસ.